आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ति चंदन घोष। मुख्य संवाद पीएम गतिशक्ति नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप बैठक में ओडिशार 2टी प्रकल्प समेत 18टी गुरुत्वपूर्ण सड़क प्रकल्पर हेला समीक्षा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को दिनिकिया गस्तरे जिबे। ओडिशार चांदीपुर स्थित समन्वित क्षेपणास्त्र परीक्षण केन्द्रରୁ गतकाली सफलतार सह अग्नि 4 रात्रिकालीन परीक्षा संपन्न। देशव्यापी आज पालन हेउची विघ्न विनाशक अग्रपूज्य श्री गणेशଙ୍କ पूजनोत्सव। एवं उत्तर प्रदेशर हाथरस जिले में सड़क दुर्घटन 12 जनकर मृत्यु 16 आहत। केंद्र और राज्य सरकार पक्षरु अनुकंपामूलक सहायता राशि घोषणा। पीएम गतिशक्ति नेटवर्क प्लानिंग ग्रुपर 78तम बैठक में ओडिशार 2टी प्रकल्प समेत 18टी गुरुत्वपूर्ण सड़क प्रकल्पर समीक्षा करा जायछि। केंद्र शिल्प आभ्यंतरीण वाणिज्य प्रोत्साहन विभागर अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकुर अध्यक्षतार गतकाली नुआदिल्लीଠାରେ अनुष्ठित ଏହି ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। सूचना अनुଯାयी ओडिशा समेत तमिलनाडु, केरल, कर्णाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और बिहार आदि विभिन्न राज्य में प्रस्तावित प्रकल्पगुड़िक पीएम गतिशक्ति जातीय मास्टर प्लान रे दर्शा जाइथिबा समन्वित योजना नीति अनुଯାयी कार्यकारी कराजिबो। ओडिशार संबलपुर सहर चतुर्पार्श्व 35.38 किलोमीटर लंब और 4 लेन विशिष्ट ଏହି सड़क प्रकल्प माध्यम ट्राफिक समस्या ह्रास करा जाय परिबो। एतद्व्यतीत राज्यर आर्थिक क्षेत्र और प्रमुख बंदरगुड़िकर शिल्प अभिवृद्धि दिगरे यह सहायक हेबो बोली जଣାपड़िछि। सेहिभଳି कटक पारादीप 86.79 किलोमीटर लंब 4 लेन विशिष्ट ଏହି प्रस्तावित राजपथ प्रकल्पटी पारादीप बंदर को आर्थिक सहयोग दिगरे साहाय्य करिबो। याद्वारा स्थानीय अंचलर सामाजिक आर्थिक विकास रे ଏହି प्रकल्प गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिबो। बैठक में बहुमुखी भित्तिभूमि आधारित समन्वित विकास, आर्थिक और सामाजिक स्तर में समन्वित कार्यकारिता आधार में 18टी प्रकल्पर मूल्यांकन करा जायछि। विभिन्न परिवहन माध्यम को समन्वय करने सहित सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करी देशर सामग्रिक विकास में ଏହି प्रकल्पगुड़िक सहायक हेबो बोली बैठकରୁ जणाଯାଇଛି। जापान पूर्वतन प्रधानमंत्री स्वर्गत शिंजो आबेଙ୍କ पत्नी आकी आबे गतकाली नुआदिल्लीଠାରେ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटिଛନ୍ତି। ए संपर्क में सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट कर श्री मोदी पूर्वतन प्रधानमंत्री शिंजो आबेଙ୍କ सहित तांको घनिष्ठ व्यक्तिगत बंधुता संपर्क में स्मृतिचारण करिसेंति। भारत जापान संपर्कर संभावना उपरे आकी आबेଙ୍କ विश्वास आम लगी स्थायी प्रेरणार उत्स होई रहिबो बोली श्री मोदी मतव्यक्त करिसेंति। या छडा श्रीमती आबेଙ୍କ भारत सह निरंतर सहयोग को से प्रशंसा करिसेंति। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को दिनिकिया गस्तरे जिबे। ଏହି गस्त अवसर में श्री धनखड़ उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले में एक नूतन सैनिक स्कूल उद्घाटन करेंगे। पर चित्रकूटଠାରେ ଥିବା जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय रे आयोजित आधुनिक जीवन में ऋषि परंपरा संपर्कित एक 2 दिनिया जातीय कर्मशाला रे मुख्य अतिथि रूपे जोगदी उद्बोधन देबे। उत्तर प्रदेश गस्त शेष करी उपराष्ट्रपति मध्य प्रदेश सातनार चित्रकूट स्थित दीनदयाल गवेषणा प्रतिष्ठान रे नानाजी देशमुख प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करिवार कार्यक्रम रहिछि। ओडिशार चांदीपुर स्थित समन्वित क्षेपणास्त्र परीक्षण केन्द्रରୁ गतकाली अग्नि 4 रात्रिकालीन परीक्षा सफलतार सह संपन्न होइछि। आणविक युद्धास्त्र बहन करी 4000 किलोमीटर दूर पर्यंत लक्ष्यभेद करिवार क्षमता थिबा एई दूरगामी बालास्टिक क्षेपणास्त्र परीक्षण समय समस्त पारामीटर सठिक भाव संपन्न होइथिबा प्रतिरक्षा मंत्रालय पक्षर कहुଯାଇଛି। ଏହି क्षेपणास्त्र ओजन 17,000 किलोग्राम होइथिबा बेले लंब 20 मीटर और 800 किलोग्राम उभय पारंपरिक और आणविक युद्धास्त्र बहन करिवार क्षमता रखिछि बोली मंत्रालय कहिछि। देश में जक्ष्मा रोग को मूलोत्पाटन करने पर प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति प्रचलन को स्वास्थ्य मंत्रालय अनुमोदन करिछि। बीपीएलएम पद्धति रे यार विकल्प चिकित्सा कराजिबो बोली मंत्रालय पक्षरु कहुଯାଇଛି। देश में जक्ष्मा निराकरण निमंते जातीय लक्ष्य हासिल करने पर यह पदक्षेप यथेष्ट फलप्रद हो बोली स्वास्थ्य मंत्रालय आशा व्यक्त करिछि। आपण माने संवाद सुनुचंते आकाशवाणी। देशव्यापी आज गणेश चतुर्थी बा विनायक उत्सव पालन करा जाउछि।
ଜ୍ଞାନ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ 10 ଦିନ ଧରି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। 10 ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଆଯାଇ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପର୍ବ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବନା ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଲାଗି ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନକଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି। ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଆମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସାହସର ସହ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହାଥରସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ 16 ଜଣ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ହାଥରସ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, 93 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଚାନ୍ଦପା ପୁଲିସ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ମିତାଇ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆହତଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହତଙ୍କ ଲାଗି 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଲାଗି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ଲାଗି 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ୍ରିପୁରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମାନିକ ସାହା ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି 564 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଡକ୍ଟର ସାହା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି 14,247 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଆକଳନର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନର୍ବାସ ଲାଗି ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ର ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ସାହା କହିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ଯେଭଳି ବେଆଇନ ଭାବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବିଜିବିକୁ କହିଛି। ଉଭୟ ଦେଶର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ବିଜିବି ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସୀମା ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ଦିଗରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ସମନ୍ୱିତ ସୀମା ପରିଚାଳନା ଯୋଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହଯୋଗରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମା ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଅନବରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସୀମାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ସମନ୍ୱିତ ବୈଠକ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସ୍ପେନ୍ର ପୋଣ୍ଟେଭେଦ୍ରାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱ କୁସ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମହିଳା 62 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ନୀତିକା ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନୀତିକା ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଇରିନା ବନ୍ଦାରଙ୍କଠାରୁ 1-4ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 1 ରୌପ୍ୟ ଓ 3ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସହ ମୋଟ 5ଟି ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ଲାନିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମେତ 18ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପର ହେଲା ସମୀକ୍ଷା। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନକଡ଼ ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଜି ପାଳନ ହେଉଛି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜନୋତ୍ସବ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।
ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।